ایک سمندر آئے گا عوام کا چاروں طرف سے اسلام آباد کی طرف. کوئی قانون نہیں توڑیں گے, پرامن ہوگا. بات چیت کا صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے. میں ان کو بائی دا وے یہ جو بیٹھے ہوئے نا شہباز شریف اور یہ سارے رانا ثناء اللہ, میں ان کو سیاستدان نہیں سمجھتا, میں ان کو جرائم پیشہ لوگ سمجھتا ہوں. یہ کہنا کہ بند کمروں میں کوئی ڈیلز, میں نے ڈیل کیا کرنی تھی عامر, مجھے کیا کوئی دے سکتا. ہر چیز ٹیپ ہوتی ہے, ٹیلی فون ٹیپ ہوتا ہے, ہماری میٹنگز کی ساری خبریں نکل جاتی ہیں. لانگ مارچ مختلف ہوگا, چاروں طرف سے انسانوں کا سمندر اسلام آباد آئے گا. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا 92 نیوز کے پروگرام مقابل میں انٹرویو, کہا اپنا منہ کھولنا شروع کر دیں تو ملک کو نقصان ہوگا. بات چیت کی صرف ایک وجہ ہو سکتی ہے اور وہ ہے الیکشن. شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ جرائم پیشہ افراد ہیں, یہ الیکشن نہیں کرائیں گے. مزید بولے, انہوں نے بند کمروں میں کیا ڈیل کرنی تھی, یہ انہیں کیا دے سکتے تھے؟ کیا وزیر داخلہ یا وزیر اعظم نیوز کانفرنس نہیں کر سکتا تھا؟ ان کا ٹیلی فون ٹیپ ہوتا ہے, میٹنگ کی خبریں لیک ہو جاتی ہیں. اسی لیے لانگ مارچ کی تاریخ کسی کو نہیں بتائی تھی. معلوم نہیں پارٹی کی اور کتنے لوگ ڈرٹی ہیری سے ملے ہوئے ہیں. تحریک انصاف کا لانگ مارچ آج دن 11 بجے لاہور سے شروع ہوگا. لبرٹی چوک سے لانگ مارچ کی قیادت عمران خان خود کریں گے. چیئرمین پی ٹی آئی کا لبرٹی چوک کا دورہ, انتظامات کا جائزہ لیا. کہتے ہیں چوری کرنے اور NRO لینے والوں سے آزادی کا مارچ ہے. یہ تحریک اس وقت تک چلے گی جب تک ملک کو حقیقی طور پر آزاد نہ کرا لیں. عوام فیصلہ کریں ملک کی قیادت کس کو دینی چاہیے. عارف الوی کی موجودگی میں ایوان صدر سے آرمی چیف سے ملاقات ہوئی. اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے, میر جعفر ہے, آپ رات کی خاموشی میں بند دروازوں کے پیچھے ہمیں ملیں, اپنی آئینی غیر آئینی خواہشات کا اظہار کریں, وہ بھی آپ کا حق ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دن کی روشنی میں اسی بندے کو آپ غدار کہیں. یہ میر جعفر کہنا, میر صادق کہنا, غدار کہنا, نیوٹرل کہنا, جانور کہنا اس لیے نہیں ہے کہ میرے ادارے نے, میری ایجنسی نے, آرمی چیف نے غداری کی ہے. یہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام کیا ہے. یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے, ان کے ادارے نے غیر آئینی غیر قانونی کام کرنے سے انکار کر دیا. اگر سپہ سالار غدار ہے تو آپ بند دروازوں کے پیچھے ملتے کیوں ہیں؟ ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کی پہلی مرتبہ نیوز کانفرنس. بولے الزامات اس لیے لگ رہے ہیں کیونکہ ادارے اور آرمی چیف نے غیر آئینی کام سے انکار کیا. غیر قانونی کام سے انکار پر میر جعفر, میر صادق, جانور اور نیوٹرل کہا گیا. فوج کے شہیدوں کا مذاق بنایا گیا. ہر ممکن کوشش کی گئی سیاستدان بیٹھ کر معاملات حل کرے, مگر ایسا نہ ہو سکا. کسی کے حق میں سیاسی مداخلت کرنا اب نہیں چل سکتا. فتنہ فساد کا خطرہ ہو تو سچ کی خاموشی اچھی نہیں. لانگ مارچ آئینی حق ہے, ملک کو غیر مستحکم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کہتے ہیں کسی کو گرفتار کرنا فوج کی ثوابدید نہیں, حکومت کی ہے. فوج آئینی حدود میں رہتے ہوئے جو کام کر سکتی ہے وہ کرے گی. مارچ میں آرمی چیف کو غیر معینہ مدت تک توسیع کی پیشکش بھی کی گئی, مگر سیاست سے دور رہنا فرد واحد کا نہیں, ادارے کا فیصلہ تھا. آرمی چیف کی تعیناتی آئین کے مطابق ہوگی. سائفر کے حوالے سے حال ہی میں کئی حقائق منظر عام پر آ چکے ہیں جس نے اس کھوکھلی اور من گھڑت کہانی کو بے نقاب کر دیا ہے. ISI نے بڑے واضح اور پروفیشنل انداز میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو بتا دیا تھا کہ حکومت کے خلاف کسی بھی قسم کی سازش کے کوئی شواہد نہیں ملے. یہاں تک کہا گیا کہ سائفر کو چھپایا گیا. تو پھر سوال یہ ہے کہ فورن آفس جو سائفر پروسیس کر رہا تھا, کیا اس نے اسے چھپایا تھا؟ جو اس وقت سائفر کو ہینڈل کرنے کے ذمہ دار تھے ان کے خلاف پھر کیا ایکشن لیا گیا؟ اور اگر نہیں لیا گیا کوئی ایکشن ان کے خلاف تو کیوں نہیں لیا گیا, اور ان کے نام کیوں نہیں لیے جاتے؟ افواج پاکستان نے سائفر کی کہانی پھر من گھڑت اور جھوٹ قرار دے دی. لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کہتے ہیں 11 مارچ کو آرمی چیف نے سائفر کا ذکر کیا تو سابق وزیر اعظم نے کہا کوئی بڑی بات نہیں. 27 مارچ کو جلسے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا لہرایا گیا جو حیران کن تھا. ISI کو کسی سازش کے شواہد نہیں ملے. سفیر کی رائے کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا.
नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग से मुतल्लिक गलत खबर चलाई गई। हर चीज़ को गद्दारी और रिजीम चेंज से जोड़ा गया। हक़ाइक़ कौम को बताना चाहते थे लेकिन साबिक हुकूमत ने ऐसा ना करने दिया। आज देखना ये होगा कि मरहूम अरशद शरीफ साहब के हवाले से अब तक सामने आने वाले हक़ाइक़। 5 अगस्त 2022 को खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की जानिब से अरशद शरीफ साहब के हवाले से एक थ्रेट अलर्ट जारी किया गया। हमारी इतला के मुताबिक ये थ्रेट अलर्ट चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की ख़ास हिदायत पर जारी किया गया। इस हवाले से वफाकी हुकूमत या फिर सिक्योरिटी इदारों से मज़ीद किसी किस्म की मालूमात शेयर नहीं की गई। इससे ज़ाहिर ये होता है कि ये थ्रेट अलर्ट मखसूस सोच के तहत जारी किया गया, जिसका मकसद शायद अरशद शरीफ साहब को मुल्क छोड़ने पर आमादा करना था, जबकि इतलात भी हैं कि अरशद शरीफ साहब मुल्क छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। अरशद शरीफ की वफात पर इदारों और आर्मी चीफ पर बेबुनियाद इल्जाम तराशी की गई। DGISI कहते हैं कि कत्ल के मुहर्रकात तक पहुंचना जरूरी है। पाकिस्तान में अरशद शरीफ की जान को खतरे की कोई इतला नहीं थी। KP हुकूमत ने थ्रेट जारी किया, मकसद बाहर जाने पर मजबूर करना हो सकता है। सवाल ये है कि अरशद शरीफ से राबिते में कौन लोग थे, किसने यकीन दिलाया कि कीनिया में वो महफूज होंगे। वाक़े में तीसरा फरीक मुलविस हो सकता है। DGISI बोले कि अरशद शरीफ का इदारे से राबिता था, वो वापस आना चाहते थे। लॉन्ग मार्च से अदम इस्तेहकाम का खदशा, वफाक का तमाम सूबों को मरासला। वज़ारत दाखिला ने सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हुकूमतों को खत लिखा, कहा किसी को वफाक पर चढ़ाई की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आइन के तहत हर सूबा वफाकी कवानीन पर अमल दरामद का पाबंद है। तमाम सरकारी मुलाजिम आइन और रियासती कवानीन के ताबे हैं। किसी हुकूमती मुलाजिम को लॉन्ग मार्च में शिरकत की इजाज़त नहीं। सूबाई हुकूमतें सरकारी मुलाजमों के लॉन्ग मार्च में शिरकत न करने को यकीनी बनाएं। अरशद शरीफ की मौत सर और दाएं फेफड़े में गोलियां लगने से हुई है। अरशद शरीफ की मौत गोलियां लगने के 10 से 30 मिनट के अंदर हुई है। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। शहीद के जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा के नमूने फ्रांसिक लैब को भिजवा दिए गए हैं। फ्रांसिक के बाद पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में सपुर्द खाक नमाज जनाजा फैसल मस्जिद में अदा की गई। अहले खाना, सियासी, समाजी और सहाफ़ती शख्सियात समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। इमरान खान ने लाहौर में ईवान वज़ीर आला में अरशद शरीफ की ग़ायबाना नमाज जनाजा अदा की। दीगर शहरों में भी अरशद शरीफ की ग़ायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। इमरान खान ने इक़्तिदार में मिरासियों की तरह इदारे के कसीदे पढ़े। अदम एतमाद के बाद उनकी ज़बान सबके सामने है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि शहादतों का भी मजाक उड़ाया और सोशल मीडिया पर तफरीक का सामान बनाया। आइन और कानून के साथ शुहदा का खून ही रेड लाइन है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान न्याज़ी का मकरूह चेहरा मजीद खुलकर सामने आ गया। उनके कौम की तकसीम के एजेंडे के साथ जमहूरियत आगे नहीं बढ़ सकती। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इन्हें तो बताया गया था साइफर का मामला बड़ा अहम है। साइफर में साजिश का जिक्र नहीं था तो डिमाश की क्या ज़रूरत थी। असद उमर बोले इंतखाबात कराने से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा। फौज आईनी किरदार में रहना चाहती है तो अच्छी बात है। फवाद चौधरी बोले इदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जवाब नहीं दे सकते, एहतराम बरकरार रहना चाहिए। अरशद शरीफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कहने पर बाहर नहीं गए।
वज़ीर आज़म के मुशीर कमर जमान कायरा कहते हैं कि इमरान खान ने साइफर के नाम पर ड्रामा रचाया। वो बंद कमरों में मिन्नतें और खुले में धमकियां देते हैं। इमरान खान ने इदारों को तकसीम करने की साजिश की। वो मुल्की निज़ाम को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। मुल्क के खिलाफ किसी किस्म की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। अताउल्लाह तारड़ बोले कि PTI वाले बंद कमरों में डील्स मांगते फिरते हैं। उन्होंने शुहदा के खून पर सियासत की है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का थ्रेट अलर्ट्स जारी करने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इदारे की रूटीन की कार्रवाई होती है और इदारे ही ये थ्रेट अलर्ट्स जारी करते हैं। जहां तक अरशद शरीफ साहब को धमकियों का ताल्लुक है तो यकीनन उनको धमकियां मिल रही और असल बात यह है कि अगर ये थ्रेट अलर्ट गलत होते, बेबुनियाद होते, झूठे होते तो अरशद शरीफ केनिया में मारा ना जाता। वामने खुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं अरशद शरीफ के लिए थ्रेट अलर्ट CTD ने जारी किया। वज़ीर आला का थ्रेट अलर्ट जारी कराने में कोई किरदार नहीं होता। अरशद शरीफ के बयानात के मुताबिक उन्हें और ख़ानदान को धमकियां मिल रही थीं। थ्रेट अलर्ट गलत होता तो अरशद शरीफ का केनिया में कत्ल ना होता। नैब मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहा। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की सजा बिला जवाज थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में बरियत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 41 सफ़ात का फैसला जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन कयानी पर मुश्तमिल बेंच ने जारी किया। लिखा, नैब केस में बारिश सबूत मुल्ज़मान पर मुंतकिल ही नहीं किया जा सका। बयानात से मालूम हुआ सिर्फ JIT रिपोर्ट पर इन्हसार किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। पाकिस्तान स्टील्स मिल के मुलाजमों को तनख्वाहों की अदायगी की मंजूरी। स्टील मिल्स के मुलाजमों की तनख्वाहों का तखमीना 1 अरब 37 करोड़ रुपया लगाया गया। बरामदी शोबों के लिए बिजली और RLNG के निर्खों की मंजूरी भी दी गई। ECC ने पैरासिटामोल प्रोडक्ट्स के निर्खों की मंजूरी भी दे दी।